اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأهيل المكتوب والعطاء والموهوبين ستر بالكروب إكرام أدرى يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم به أدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان قرة للأسعاد إنكم به أدرى كرمه يا عمر محضار يا أهيل الإسعاب والعطاء ومنة للمختف إنكم به أدرى كرمه يا عمر محضر يا أهل بيت المختار عاليتنا المقدار إسلام عفو للمختار إنكم به أدرى كرمه يا عمر محضر أنتم خير الناس جودكم يشفي إسعقكم القصاص إنكم به أدرى بخديجة أمي ذي أجزل قسمي إنك بي أدرى واهتفي بالزهراء ذي تعالى قدرا وتجلس بدرا إنها بي أدرى. يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عم الورى وفضله عم الورى بما إليك قد سرى روحا وجسما لابرا بمن إليك قد سرى روحا وجسما لابرا يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عم الورى وفضله عم الورى بمن إليك قد سرى
أرادا أو سما طه الذي لولاه ما خلقت أرادا أو سما فرز إلهي كل ما أهمنا وقدرا فرز إلهي كل ما أهمنا وقدرا ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرة واختم لنا يا ربنا بخير قبل غرغرة يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى وفضله عما الورى بما إليك قد سرى روحا وجسما لا يرى بما إليك قد سرى روحا وجسما لا يرى صل مولانا على من قد رقى على العلا وصل مولانا على من قد رقى على العلا وأهله أهل الورى زخرنا في الآخرة وآله أهل الورى هم زخرنا في الآخرة يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى وفضله عما الورى بما إليك قد سرى روحا وجسما لا يرى بما إليك قد سرى روحا وجسما لا يرى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولمن أعظم الفكر من ضال أصحاب محمد يقول توجه إلى المتوسم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفي مشهورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعد الظافرة وعلى باب عزته تحت رهان
يحال فتغشى منه فيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العلم أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك وسير إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جهد النبي الكريم نتواصلك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع الطوال وتقابلبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك اتباه من السالكين ولحقك وهك من المواد وليهدك من الحافظين اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنا جميل وسلتك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاه به من الدين وتوجهنا بلك مستشفيا أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ضاره ووزاره وواله وظهره وأم ببركة وشرب جد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعلم راية القوم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقتدين المدين واغفر للمذنب وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وسود العدل والانتهاك في جميع النواحي والأخطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من عليهم وآخر والحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beberapa syabina Rasulullah wali menafid salah sampai Rasulullah cuma oleh berbebas mahjir Allah Ahmad bin Isa walau zal fikir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa Syekh Bakar bin Sa'id Masyad Ahmad Sini wa Syekh Abdul Musa wa Usman wa Fuji Masah Sebenarnya Syekh Muhammad Rajat Al-Banjim Malakam Salam Muhammad Zain Abdul Qadim Allah Sekumpul أن الله إلى درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi yaqdhifu idha sya'a fi qulubil muridin law'atal irada fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdika al-mujtaba al-mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Sehingganya berkat nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita dapat bersama-sama kumpul di sini untuk melantunkan salawat serta pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebuah bukti bahwa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab yang kemudian menghantarkan kita kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala. Kitabus shaum. Kita sudah sampai kepada bab yang membahas tentang puasa. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana musannif mengatakan yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsah, maka terlebih dahulu kita kemudian memahami apa arti dari puasa. Jika kita kemudian melihat dari segi bahasa, maka yang dikatakan sebagai shaum atau puasa itu adalah menahan. Artinya menahan apa aja nih? Menahan diri ibaratnya supaya istilahnya kada bepandir, atau menahan diri dari hal apapun, maka itu dikatakan puasa secara bahasa. Sebagaimana kemudian yang misalnya contoh ketika kemudian diceritakan di dalam surah Maryam, saat Sayyidah Maryam kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kemudian hamilnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka kemudian Sayyidah Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan oleh Allah, sehingganya kemudian Sayyidah Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Sehingganya Sayyidah Maryam mengatakan, sesungguhnya aku sudah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala berpuasa shauman falan ukallimal yawma insiya, bahwa hari ini tidak akan pernah berbicara kepada orang lain. Sehingganya kemudian ulama mengatakan shauman di sini artinya puasa di dalam ayat ini menandakan bahwa ketika beliau mengatakan tidak berbicara kepada yang lain, maka itu sudah termasuk puasa secara bahasa. Artinya menahan diri untuk tidak berbicara itu pun sudah termasuk berpuasa secara bahasa. Namun yang dimaksud oleh para ulama fikih, yang dimaksud dengan berpuasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Bahwa yang dinamakan puasa menurut syariat atau di dalam ilmu fikih, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri kita dari hal-hal yang kemudian mufattirat, yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Artinya dari waktu kemudian terbit fajar itu dikatakan artinya sudah masuk waktu subuh, sampai kemudian ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Biniyatin makhsusah, yang pasti kemudian dengan niat. Artinya kalau kada niat bisa jadi kemudian puasanya kada sah, sebabnya kada niat. Karena ada lagi pembagian niat. Kalau orang yang puasa fardu atau puasa wajib, kemudian atau puasa sunnah, maka terbagi nanti masalah
pembagian waktu di dalam niat. Maka sebelum sampai situ kita pahami dulu makna dari berpuasa. Maka ini dimaksud di dalam ilmu fikih, yang dimaksud dengan berpuasa adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yang pasti kemudian dengan niat. Maka itulah yang dimaksud kemudian berpuasa, atau kita yang dimaksud dengan puasa di dalam kajian fikih. Kemudian diwajibkan berpuasa itu semenjak tahun kedua setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sehingganya kemudian baginda Rasul itu berpuasa sebanyak 9 kali. Jadi 9 kali karena dari tahun kedua hijrah, sebab di Madinah baginda Rasul itu 10 tahun. Setelah diangkat menjadi nabi, ketika berumur 40 tahun baginda Rasul diangkat menjadi nabi, maka 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Maka semenjak tahun kedua setelah hijrah, artinya dari tahun kedua nih, berarti kan 9 tahun, maka 9 kali baginda Rasul berpuasa. Semuanya di dalam riwayat dikatakan itu sebanyak 29 hari, kecuali hanya 1 kali pernah baginda Rasul berpuasa sebanyak 30 hari. Sisanya itu 29. Itu kemudian diwajibkannya berpuasa semenjak tahun kedua hijriah, artinya tahun kedua setelah baginda Rasul hijrah ke kota Madinah. Kemudian masalah keutamaan puasa, artinya kita sudah sering mendengar bagaimana keutamaan puasa, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau misalnya dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Banyak sudah kita mendengar, apalagi biasanya di bulan Ramadan. Artinya nih diantaranya misalnya seperti saat baginda Rasul mengatakan, ujar baginda Rasul SAW, man shoma yawman fi sabilillah. Artinya kata baginda Rasul, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata. Barang siapa, kata baginda Rasul SAW, yang berpuasa ketika ia berada di jalan Allah, maka Allah jauhkan antara dirinya dengan neraka jahanam sebanyak perjalanan 100 tahun. Itu 1 hari. Bayangkan kalau 30 hari, maka 3000 tahun lamanya kita dijauhkan dari neraka jahanam jika kita bisa berpuasa. Atau misalnya di dalam hadis-hadis yang lain kemudian yang disampaikan oleh baginda Rasul, misalnya seperti contoh kata baginda Rasul, sumtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu sama dengan pahala tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wa du'auhu mustajab, dan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan setiap amal orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya keutamaan orang yang berpuasa. Artinya kalau kita jelaskan banyak ayat ataupun hadis ataupun athar, artinya yang dikatakan oleh para ulama terdahulu tentang kemuliaan dan keutamaan puasa, maka kalau kita bahas di sini maka kededa habisnya, karena saking banyaknya keutamaan puasa. Adapun kemudian dikatakan ahkamus shaum, hukumnya berpuasa. Jadi hukum berpuasa itu, kalau kita berbicara tentang masalah hukum, itu pasti kada lepas dari hukum yang 5. Entah itu wajib, atau kemudian halal, kemudian haram, sunnah, makruh, dan mubah. Jadi hukum itu hanya 5. Halal atau wajib, kemudian haram, sunnah, makruh, mubah. Selain 5 ini itu bukan hukum. Kalau kita mendengar apa aja hukumnya maulid, bid'ah aja. Bid'ah itu lain hukum. Bid'ah itu lain hukum. Hukum itu cuma 5. Halal atau wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah. Selain yang 5 itu bukan hukum. Jadi kalau yang ada menyambat maulid bid'ah aja, itu berarti orang kada paham tentang hukum, karena hukum hanya 5. Maka jika kita berbicara tentang hukum, ditanyakan ada berapa hukum berpuasa? Hukum berpuasa itu ada 4, karena bukan sesuatu yang mubah. Artinya mubah itu kayak kita makan. Apa hukumnya makan? Itu mubah, boleh. Artinya ente hendak makankah kada kata terserah kita aja, karena hukumnya mubah. Tetapi ketika diniatkan maka bisa jadi berubah. Misalnya kenapa jarang makan? Karena menjalankan perintah Allah, sebagaimana kemudian Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan.
Maka bisa jadi makan kita tadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada niatnya. Nah, jika kita berbicara kemudian tentang hukum puasa, maka hukumnya ada 4. Bisa jadi itu kemudian menjadi wajib, bisa jadi menjadi sunnah, makruh atau haram. Kapan kemudian puasa itu menjadi wajib? Ketika kemudian dimasuk di bulan Ramadan. Maka itu kemudian menjadi puasa yang wajib hukumnya kemudian kepada setiap muslimin dan muslimat. Itu yang pertama, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Atau kemudian shaumul qadha, puasa yang qadha atau membayar hutang. Mungkin kita pernah kan artinya telanggar atau ibaratnya di masa dahulu nang belum tahu apa segala macam, karena istilahnya kadang puasa kadang kada, kemudian kita nih hendak membayar, maka kemudian puasa qadha atau membayar hutang tadi itu pun kemudian menjadi hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, shaumun nadar. Yang ketiga adalah puasa nadar. Misalnya nih, misalnya kalau kayak ini aja puasa 3 hari aja, maka yang 3 hari tadi kemudian itu diniatkan nadar tadi, maka itu menjadi wajib. Itu yang ketiga. Jadi ada puasa Ramadan, puasa qadha, kemudian puasa nadar, itu hukumnya wajib. Atau kemudian shaumul kafarah, artinya sebagai pembayar. Entah itu kemudian kayak misalnya kafarah bagi orang yang melakukan jima di bulan Ramadan bersama istrinya, itu kemudian nanti ada bayar kafarah dan segala macam, maka itu hukumnya menjadi wajib. Shaumul kafarah itu hukumnya wajib. Atau kemudian dikatakan shaum fil haji wal umrah badalan anid dzibhi fil fidyah, artinya kemudian orang yang melakukan haji ataupun umrah kemudian ada telanggar nih, maka yang seharusnya hanya bayar fidyah, tapi kada bayar fidyah, maka itu bisa diganti kemudian dengan berpuasa. Itu kemudian hukumnya pun menjadi wajib. Atau bisa yang terakhir kemudian menjadi wajib juga ketika istisqa. Artinya misalnya kekeringan nih, lawas, kemudian kita hendak mengadakan salat istisqa, meminta hujan, kemudian hakim atau istilahnya qadhi di zaman itu memerintahkan kita untuk berpuasa, maka kemudian hukumnya wajib kita berpuasa jika kemudian itu diminta oleh hakim. Nah, itu jadi kemudian puasa menjadi wajib di 6 perkara itu. Kemudian yang kedua hukumnya menjadi sunnah, artinya mandub atau sunnah. Wahwal asal fi, itu kemudian hukum, artinya kita hendak berpuasa, baik itu kemudian nanti ada pembagiannya yang kemudian yatakarar bitikrari sinin, karena kemudian per tahun, ada yang terulang kemudian dengan tahunan, ada yang istilahnya karena bulan, ada yang karena hari. Kalau yang terulang dalam bilangan tahun, seperti misalnya kita puasa di hari Arafah, itu hukumnya sunnah. Atau kemudian hari Asyura, itu hukumnya sunnah. Artinya kita hendak puasa kah, kadakah, itu kemudian perkara yang dibebankan kepada kita. Kita hendak puasa, hendak kada, itu terserah kita, karena itu hukumnya sunnah yang kemudian terulang di setiap tahunnya. Karena kan kada istilahnya Arafah itu hanya sekali dalam setahun, kayak hari Arafah atau kemudian Asyura, atau kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pun kemudian menjadi yang terulang di setiap tahunnya. Artinya hanya setahun sekali kemudian terjadi, maka itu hukumnya sunnah yang terulang dalam setahun. Ada yang terulang setiap bulannya, artinya setiap bulan ada. Kalau yang tadi kan hanya tahunan aja, setahun sekali, kayak Arafah setahun sekali, kayak Asyura itu setahun sekali. Kalau yang kemudian terulang di setiap bulannya, itu seperti misalnya puasa Ayyamul Bid. Dikatakan Ayyamul Bid itu biasanya tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulannya bulan Hijriah. Kenapa dikatakan Ayyamul Bid? Karena waktu itu bulan lagi terang-terangnya. Artinya kan parak bulan purnama nih, yang bulan lagi bulat tuh, 13, 14, 15 itu lagi terang biasanya. Nah, itu dikatakan Ayyamul Bid, itu hukumnya sunnah. Atau Ayyamus Sud, hari yang kemudian tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30 akhir bulan. Di setiap bulannya, itu pun kemudian terulang di setiap bulannya, maka itu hukumnya sunnah
yang terulang di setiap bulan. Maka itu kemudian hukumnya sunnah juga. Kita hendak menggawi kakadaka itu terserah kita. Yang terulang di setiap bulannya. Ada juga yang kemudian taqarrar bi taqarrul asabi yang kemudian terulang di setiap minggunya. Artinya setiap minggu ada. Seperti apa? Seperti yang puasa Senin, Kamis. Nah itu kemudian terulang di setiap minggu, maka itu kemudian hukumnya sunnah juga. Puasa Senin Kamis nih hukumnya sunnah. Kita hendak puasa kakadaka itu kemudian terserah kita. Karena itu adalah sunnah. Dan adapun kemudian kata para ulama wa afdhalus siyam, puasa yang paling afdal yang hendak digawi nih, seandainya kita hendak menggawi puasa sunnah yang paling afdal, itu kata para ulama atau sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul di dalam sebuah hadis adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Kayak pegaranya puasa Nabi Allah Daud itu sehari puasa, sehari kada. Jadi misalnya lah kita Senin puasa, berarti Selasa kada. Karena Rabu puasa, Kamis kada. Jumat puasa, Sabtu kada. Artinya selang-seling. Nah itu puasa Nabi Allah Daud itu kemudian dikatakan adalah puasa sunnah yang paling afdal adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam yang kemudian sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul di dalam sebuah hadis. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah itu kemudian hukum yang kedua, yakni yang sunnah. Adapun yang ketiga adalah hukumnya makruh. Kapan jar kemudian makruh? Ketika jar kemudian ifradu yaumul jum'ah awis sabt awil ahad. Ketika kita kemudian hanya puasa satu hari. Baik itu hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Misalnya ini Jumat puasa kada disambung kemudian dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Hari Jumat aja puasa, itu makruh. Atau misalnya hari Sabtu aja, kada Jumatnya kada, Minggunya kada, itu pun kemudian makruh. Atau hari Minggu aja, itu pun kemudian makruh. Kenapa jar demikian? Karena ketika hari Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari rayanya orang Muslim. Sebagaimana di dalam hadis kata baginda Rasul, hari Jumat itu adalah hari rayanya orang Muslim. Maka kalau kita berpuasa hanya hari Jumat sehari, itu hukumnya makruh. Kalau kita berpuasa hanya hari Sabtu, kenapa makruh? Karena jar kemudian wasabat Idul Yahud, itu hari rayanya orang Yahudi. Jadi kalau kita berpuasa di hari Sabtu aja, itu pun kemudian makruh. Atau kita puasa hari Minggu aja sehari, itu pun kemudian makruh. Kenapa? Karena itu jar kemudian Idul Nasara, karena itu hari rayanya orang-orang Nasara atau Nasrani. Maka kemudian itu pun menjadi makruh kalau kita puasa hari itu aja sehari. Artinya misalnya Jumat aja atau Sabtu aja, itu kemudian makruh kalau hanya sehari. Kalau disambung dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, itu kada masalah. Karena kemudian disambung dengan sehari sebelumnya atau sesudahnya. Yang kada boleh itu kemudian kalau hanya sehari, hari Jumat aja atau hari Sabtu aja atau hari Minggu aja. Nah itu yang makruh. Tetapi disebutkan di dalam sebuah kitab bahwa jika hari yang dimakruhkan berpuasa satu hari tadi, kayak Jumat, Sabtu atau Minggu tadi, itu bertepatan dengan hari besar, kayak misalnya kayak semalam kita pernah bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Itu kan semalam rasanya hari Jumat kah? Hari Sabtu, hari Jumat. Nisfu Sya'ban. Jumat rasanya lah. Jumat rasanya. Hari Jumat. Nah itu pas hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat. Walaupun ibaratnya kita puasa sehari itu aja. Pas nisfu Sya'ban itu aja. Tapi karena itu adalah hari yang istilahnya hari besar, maka jar kemudian kada makruh. Karena kemudian bertepatan dengan istilahnya hari besar. Disebutkan itu karena kemudian bertepatan dengan hari yang besar, hari besar dalam agama Islam, maka itu kada makruh karena bertepatan dengan hari besar tadi. Jadi misalnya Jumat atau Sabtu atau Minggu, karena bertepatan dengan nisfu Sya'ban tadi, seandainya kita puasa sehari itu aja, itu kada masalah, kada makruh karena bertepatan dengan hari besar tadi. Itu yang makruh. Kemudian yang keempat, haram. Jadi kemudian kapan puasa itu menjadi haram? Itu terbagi menjadi dua. Haramun ma'as sihah wa haramun ma'a adamis sihah.
Jadi jar kemudian haram kita berpuasa, tetapi kemudian puasanya tetap sah. Ada juga yang kemudian haram dan puasanya kada sah. Yang pertama haram tetapi puasanya sah. Kapan? Ketika puasanya seorang istri. Ini puasa sunnah, lain puasa wajib. Karena kemudian puasanya seorang istri tanpa izin dari suami, maka kemudian puasanya haram tetapi tetap sah. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib, walaupun ibarat tanpa izin suami tetap sah dan kada haram karena wajib. Puasa Ramadan misalnya, suami kada mengizinkan kayak apa? Tetap harus puasa. Karena itu puasa wajib. Yang maksudnya di sini adalah puasa sunnah, puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa Ayamul Bid, atau puasa Asyura, puasa apalah, puasa sunnah. Kemudian tanpa izin suami, tanpa seizin dari suami, kemudiannya puasa, maka puasanya haram, tetapi kemudian tetap sah. Itu yang pertama. Atau wasomul abd biduni idni sayyidihi, atau puasanya seorang budak tanpa izin dari tuannya. Tuannya kada mengizinkan misalnya, tetap puasa, maka haram puasanya tetapi sah. Itu yang pertama. Haraman ma'adami sihah. Kemudian ada puasa yang haram dan puasanya pun kada sah. Kapan? Yang pertama ketika som yomur idul fitri. Ketika hari raya idul fitri itu kemudian inya berpuasa, maka puasanya haram dan puasanya kada sah. Atau puasa ketika inya hari raya idul adha, maka puasanya pun haram dan kada sah. Atau kemudian som ayamut tasyrik, ketika hari tasyrik 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, itu kemudian puasanya haram dan puasanya kada sah. Kemudian yang keempat haram ketika som nisful akhir min Sya'ban, puasa separuh terakhir di bulan Sya'ban, dari 16, 17, 18 sampai terakhir, artinya baik 29 kah 30 kah, itu kemudian haram puasanya kalau kemudian kata para ulama tidak disambung dengan sebelumnya. Baik itu kemudian inya memulai dari hari ke-15. Jadi ini 10 Sya'ban nih, 15 Sya'ban puasa, kemudian disambung 16, 17, 18 sampai akhir, boleh? Boleh. Tapi kalau misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 inya kada puasa, kemudian 16 Sya'ban inya memulai puasa sampai akhir, maka puasanya haram dan puasanya kada sah. Itu kalau kemudian yang separuh terakhir di bulan Sya'ban. Kalau inya kada memulai dari tanggal 15 atau sebelumnya. Atau misalnya inya ada wiritan atau kebiasaan inya, misalnya nih inya biasa puasa Senin Kemis. Senin Kemis terus misalnya nih. Kemudian sampai ke separuh terakhir bulan Sya'ban, dari 16 sampai tanggal 29 atau 30 inya hendak puasa, apakah haram? Kada, karena sudah sebelumnya inya terbiasa puasa Senin Kemis, itu boleh. Tapi kalau misalnya sudahlah kada biasa puasa Senin Kemis, tanggal 15 kada puasa, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kada puasa di bulan Sya'ban tadi, kemudian memulai dari tanggal 16 Sya'ban sampai terakhir inya hendak puasa, maka puasanya haram dan puasanya kada sah. Itu kemudian puasa yang haram. Jadi ada 4 hukum. Jadi ada wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, dan terakhir kemudian haram. Jadi itu 4 hukum di dalam puasa. Jadi kada ada yang kemudian istilahnya mubah, kada, artinya hukumnya adalah 4. Itu 4 hukum yang kemudian di dalam puasa. Kemudian dikatakan oleh musannif yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Maka jar kemudian kapan puasa Ramadan itu wajib? Jika kemudian ada salah satu dari 5 perkara. Yang pertama bikamali Sya'ban 30 yauman. Kalau misalnya hari Sya'ban, bulan Sya'ban itu pas 30 hari. Artinya misalnya lah tanggal 29 kan kayak Ramadan tadi, tanggal 29. Lalu diadakan ru'yatul hilal, melihat hilal. Lalu misalnya kemudian hilal tidak terlihat, artinya tidak kelihatan nih, maka menyempurnakan Sya'ban lain hilalnya. Jadi 29 melihat kada terlihat, lalu kemudian disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari, maka setelah 30 hari Sya'ban besoknya kemudian menjadi 1 Ramadan. Berarti wajib puasa Ramadan kalau Sya'bannya 30 hari.
Atau misalnya kemudian yang kedua biru yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Atau misalnya kemudian ada satu orang yang melihat hilal. Artinya hilal Ramadan. Melihat walaupun ibaratnya inya ini orang yang fasik. Artinya orang yang kada baik nih, tetapi inya melihat. Maka jar kemudian wajib bagi inya, bukan bagi orang lain. Artinya karena kemudian inya aja yang melihat misalnya nih, maka kemudian wajib baginya, kada wajib bagi yang lain. Itu yang kemudian irtihab wa in kana fasiqan. Kemudian bisa jadi juga kemudian wajib puasa Ramadan ketika bitsubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Atau misalnya kita kan kada melihat nih biasanya. Yang di rumah-rumah nih kita kan nang di masjid kan mahadang rajak nang di rumah mahadang sidang isbat biasanya. Maka boleh kita bisa jadi wajib ketika kemudian setelah diadakan ru'yatul hilal, kemudian setelah ibaratnya dari biasakan dilihat dari beberapa titik. Entah itu biasanya ada di Kalsel, ada kemudian di Sulawesi, ada di mana-mana kemudian disebar. Kemudian mereka yang istilahnya di beberapa tempat yang ditunjuk tadi melihat. Jadi orang yang melihat tadi kemudian adalah orang yang istilahnya bukan orang yang istilahnya orang yang adli syahadah, orang yang kemudian adil, artinya orang ini bisa dipercaya. Maka kemudian walaupun kita kada melihat, tetapi orang tadi mengambarkan mereka melihat, maka ketika itu pun kemudian wajib kita puasa Ramadan. Atau misalnya kemudian bi ikhbari adli riwayah mawthuqun bihi sawa'un waqa'a fi qalbi sidquhu amla aw ghaira mawthuqin min waqa'a fil qalbi sidquhu. Atau misalnya ada juga nang bahabar, artinya selain nang istilahnya kan ada yang ditunjuk, ada yang kada ditunjuk misalnya nih. Kemudian ini bahabar bahwa oh ya aku aja melihat hilal, artinya hilal Ramadan terlihat jar kemudian. Maka jika orang tadi bisa dipegang omongannya, artinya orang nih kau dipercaya gitu nah, maka kita pun kemudian wajib berpuasa. Atau bisa juga kemudian puasa Ramadan menjadi wajib ketika kemudian bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik, bisa jadi kemudian dengan ijtihad. Karena misalnya orang ini di penjara misalnya, kan lain penjara wah ini lawan penjara dahulu. Kalau penjara dahulu itu jar kemudian ada yang di bawah tanah, ada yang kadang melihat matahari apa segala macam. Jadi seandainya lainnya kemudian di penjara tadi, kemudian menghitung-hitung. Oh ya semalam jam misalnya nih masuk kemudian sekitar bulan Rajab misalnya atau Syaban. Hitung-hitung sekian hari sudah jadi oh berarti sekarang sudah masuk Ramadan. Maka dengan ijtihadnya tadi, maka kemudian bisa jadi puasanya di kemudian wajib masuk kemudian hukumnya menjadi wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sehingganya kemudian di antara yang 5 perkara tadi seandainya ada, maka wajib kita berpuasa Ramadan. Lalu kemudian agar sah puasa kita, maka ada beberapa syurut atau syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya kemudian Islam. Yang pertama Islam. Kemudian wa aqlun. Kemudian wa naqa'u anil nahwi haidin wa ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Jadi yang pertama agar sah puasanya seseorang harus seorang muslim. Kayaknya kalau muslim ini adalah syarat sah mutlak di dalam setiap ibadah. Artinya ibadah apa aja, baik itu kemudian ibadah yang ibaratnya sunnah, apalagi yang wajib, maka haruslah seorang muslim agar ibadahnya kemudian menjadi sah. Karena kalau kemudian itu dilakukan orang yang non muslim, maka ibadahnya tadi kemudian kada sah. Kayak apa hendak kemudian sah kalau ini bukan seorang muslim. Maka muslim atau Islam adalah syarat sah mutlak di dalam setiap ibadah. Kemudian wa aqlun, artinya orang ini berakal. Karena kada wajib kemudian bagi orang yang istilahnya kada ada akalnya, atau ujar kita tuh orang gila lah. Kalau orang gila itu sudah hilang akal, maka kada wajib kepada mereka ibadah ataupun hal-hal yang kemudian yang lainnya. Kemudian di antara syarat sahnya puasa juga naqa'u an haidin, artinya bersih dari haid. Baik itu haid atau kemudian nifas, ini khusus bebinian. Karena ketika kemudian mereka dalam keadaan haid atau nifas, maka bagi mereka kemudian haram untuk berpuasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir wa ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum, dan kemudian tahu
bahwa waktu yang inya gawi ini, yang inya berada saat ini adalah waktu yang kemudian diperbolehkannya inya berpuasa. Artinya kayak yang tadi kan, kayak hari itu kan kada boleh puasa. Atau misalnya hari tasyrik itu kada boleh puasa, maka hanya harus mengerti bahwa waktu yang inya jalani ini adalah waktu yang kemudian diperbolehkan berpuasa. Senin Kemis misalnya, atau hari-hari biasa, walhasil bukan hari yang diharamkan berpuasa tadi. Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik atau hari-hari yang lainnya kemudian diharamkan berpuasa. Maka itu kemudian syarat sah. Adapun kemudian istilahnya syarat-syarat wajibnya seseorang berpuasa, itu kemudian Islam. Kan tadi sudah jelas bahwa Islam ini adalah syarat sah mutlak di dalam setiap ibadah. Kemudian taklif wa itaqah wa sihah wa iqamah. Kemudian syarat wajibnya kita berpuasa yang pertama adalah muslim. Artinya harus seorang yang beragama Islam. Kemudian taklif. Arti taklif ini adalah orang yang kemudian sudah dibebankan kepadanya kewajiban. Karena apa? Karena ia sudah akil baligh. Artinya orang yang berakal dan orang yang sudah sampai kepada usia baligh. Kemudian yang selanjutnya al-itaqah, artinya ini orang yang mampu. Artinya mampu di sini adalah orang yang kemudian istilahnya kada garing, atau istilahnya bukan orang yang sudah tuha lah istilahnya, atau kemudian sudah udur. Artinya kada kau lagi sudah nih, saking ibaratnya tuhanya. Maka orang ini orang yang mampu. Atau kemudian syarat yang keempat as-sihah, orang yang dalam keadaan sehat, bukan orang yang sakit. Atau kemudian yang terakhir wal iqamah, dan orang ini bukanlah orang yang musafir, tetapi ini musafir zaman dahulu yang bahkan dikatakan musafir safaran tawilan mubahan. Safar yang istilahnya sudah lebih dari jarak kita diperbolehkan qasar, artinya lebih dari 82 kilo. Maka kita kemudian diperbolehkan kita kada berpuasa jika jarak kemudian dengan berpuasa misalnya memberatkan kita. Artinya kemudian misalnya kalau puasa uyuhkah, atau misalnya kemudian kalau puasa kada sanggup jalan apa segala macam, itu lalu diperbolehkan kita berbuka dengan syarat perjalanan yang kita lakukan ini itu kita sudah memulainya sebelum sholat subuh. Artinya sebelum sembahyang subuh nih kita sudah mulai tulak, maka ini hanya boleh kada puasa. Tapi kalau misalnya kita tulak imbas sembahyang subuh atau jam 7, jam 8, artinya sudah pagi nih, maka tetap disuruh atau diwajibkan berpuasa. Jadi kalau misalnya nih kita melihat di bulan puasa atau di bulan Ramadan ada orang nang kada puasa misalnya, itu antara 5 aja nih. Bilanya inya takuni muslim kada atau bilanya muslim ya. Oh mungkin inya orang yang istilahnya belum akil balik. Artinya belum inya ini artinya belum orang yang istilahnya masih kekanakan, tapi jar tuha aja. Berarti kemudian bisa jadi orang itu kemudian istilahnya kada mampu. Artinya entah inya sudah ketuhaan, artinya kada mampu puasa nih, atau istilahnya kemudian karena garing. Tetapi dia sehat, orang ini sehat, ya musafir kada jua, kemudian muslim, berarti orang itu kada berakal. Artinya orang yang kada puasa itu berarti orang gila. Jadi bilanya melihat orang-orang yang istilahnya di bulan puasa kada puasa, berarti itu aja tuh. Ibaratnya muslim ya muslim. Mampu, sehat, orangnya anu apa segala macam nih. Kemudian saya musafir kada jua, berakal ya monnya kada puasa itu berarti kada berakal. Itu yang kemudian syarat wajibnya seseorang puasa, jadi harus muslim, akil baligh, kemudian mampu, sehat, dan kemudian bukan seorang musafir. Kemudian rukun puasa. Arkanuhu, dan rukun-rukun puasa, artinya yang wajib nih. Itu kemudian insya Allah nanti ada yang tahu kan masalah puasa dari awal tadi.
Kenapa? Puasa Nabi Daud. Niatnya itu apa ya lah? Sebenarnya kan itu puasa sunnah. Kita niat puasa sunnah itu bisa jadi nawaitu shauma qadin sunnatan lillahi ta'ala itu bisa. Artinya puasa sunnah aja nih. Karena kan itu kemudian istilahnya puasa yang sunnah. Tapi bisa juga kemudian sebenarnya niat itu kada harus kemudian dilafatkan. Karena kan dilafatkan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu di dalam hati. Kalau di dalam hati tadi kemudian bahasanya bahasa hati. Artinya hendak bahasa Banjar kah, bahasa Indonesia kah, bahasa apa kah. Masih kalau sudah di dalam hati misalnya aku niat puasa esok puasa sunnah Nabi Daud itu boleh. Atau misalnya hendak bahasa Arab misalnya nawaitu shauma qadin shaum Nabi Daud sunnatan lillahi ta'ala bisa juga. Walhasil kemudian niat itu tergantung yang di dalam hati. Walhasil kalau puasa sunnah itu kemudian artinya boleh dalam lafaz apa aja. Seperti kita sampaikan. Yang berbeda itu karena di dalam puasa wajib. Karena itu kemudian nanti ada beberapa kayak misalnya itu adalah puasa wajib karena qada atau yang istilahnya kemudian puasa bulan Ramadan, maka itu kemudian ada niat yang khusus. Itu kalau yang wajib. Kalau puasa sunnah itu terserah aja. Ada lagi yang ditambahkan? Boleh. Puasa qada boleh. Boleh. Karena di dalam mazhab kita Syafi'i kan ada istilahnya ishtirakun niyah. Menggabung niat. Tetapi menggabung niat itu yang boleh itu satu wajib dengan beberapa sunnah. Yang kada boleh itu menggabung dua niat yang wajib. Kayak misalnya puasa qada lawan puasa nadar. Itu kada boleh. Atau misalnya kayak puasa bulan Ramadan digabung lawan puasa qada, kada boleh juga. Nyaman benar hidup. Sudah puasa Ramadan digabung lawan puasa qada, itu kada boleh. Tapi yang wajib kada boleh dikumpulkan dua wajib. Tapi kalau satu wajib dengan beberapa sunnah itu boleh. Tetapi kemudian kayak misalnya sembahyang pun boleh. Kayak sembahyang niat dua rakaat sembahyang digabung beberapa niat boleh. Kayak misalnya yang pernah diajarkan, artinya diwasiatkan lawan guru kita di pondok itu Jersidin biasakan sebelum guring itu Jersidin wudu. Jadi setelah wudu Jersidin biasakan sembahyang rakaatul wudu, 2 rakaat setelah wudu, kemudian rakaat taubah, 2 rakaat taubat dan hajat. Jadi hajat, taubah dan rakaatul wudu itu disuruh diperintahkan sendiri. Kalau bisa setiap niat 2 rakaat. Tapi kalau misalnya koler jisin 2 rakaat jadi 3 sembahyang jadi 2 rakaat. Tetapi Jasidin sembahyang atau ibadah yang istilahnya digabung tadi itu gawiannya orang koler. Yang harusnya 6 rakaat kan jadi 2 rakaat. Yang seharusnya puasa beberapa hari jadi sehari. Artinya kan, tetapi apakah boleh? Boleh. Bukan berarti kada boleh, tetapi alangkah afdolnya, lebih baiknya kalau digawi satu-satu. Tapi kalau menggabung boleh. Itu ada di dalam mazhab kita bahasanya ishtirakun niyah, itu menggabung niat, boleh. Puasa qada misalnya digabung lawan Senin Kamis, boleh. Ya kan puasa qada wajib, puasa Senin Kamis sunnah, boleh. Asal jangan menggabung dua yang wajib. Kalau menggabung wajib dengan sunnah boleh, atau sunnah dengan beberapa sunnah itu boleh. Jadi boleh menggabung tadi. Yang wajib dulu. Ada yang ditakutkan? Masalah undangan. Jadi undangan itu
Kalau puasanya artinya undangan itu sebelum kita puasa, misalnya nih sehari berdahulu kah, apalagi misalnya seminggu berdahulu, maka kita lebih afdol kada puasa, mengabulkan hajat orang. Walaupun ibaratnya itu kebiasaan kita biasa puasa Senin Kemis. Lalu ada orang undangan, karena lah aja datangnya kan hari Senin ya, besaruan ya, akikah misalnya. Karena akikah kan kalau ditangguh harinya. Hari Senin lah aja akikah datangnya kan ke rumah aja. Yang kita biasa puasa Senin Kemis, itu kita lebih afdol jar kemudian memenuhi undangan orang. Jadi jangan puasa kalau undangan itu berdahulu. Artinya misalnya berundangan hari Minggu misalnya atau hari Sabtu, walhasil sebelum hari kita puasa, maka afdol kita kada puasa. Apalagi misalnya jauh-jauh hari sudah berundangan, itu lebih afdol, lebih baik kada puasa. Tapi seandainya kayak tadilah kita puasa sudah nih hari Senin, lalu orang besaruan habis asar lah aja, nah itu terserah kita. Atau habis duhur lah aja, atau ibaratnya jam 10 kan misalnya. Oh kita sudah puasa lalu undangan ada, entah itu jam 10 atau kemudian habis duhur atau habis asar, itu terserah kita. Kita hendak lanjut boleh, kita hendak buka pun kada masalah. Kita buka kita tetap dapat pahala. Karena kita sudah ibaratnya puasa sudah niat, tapi kemudian ada orang undangan yang istilahnya kemudian kan hari itu juga kita sudah puasa hanya orang berundangan. Bolehkah batal? Boleh, dan kita tetap dapat pahala. Atau misalnya kemudian kita tetap lanjut, boleh juga. Kalau kemudian istilahnya kita kawa menahan, jadi tetap kemudian boleh aja lanjut, boleh. Tapi kemudian kalau yang sudah berdahulu tadi, maka lebih afdal kada puasa. Tapi kalau misalnya kada tahan, apalagi misalnya orang makanan beratahan, buka air sudah, tetap dapat pahala. Ada lagi? Double. Ada lagi teman-teman? WhatsApp. Minta konnya di WhatsApp. Ada lagi? Apa sudah? Sudah ya. Biasanya bebas nih. Sudah? Oh. Puasa itu boleh aja, asal sekedar merasa itu kan diilat aja tuh, tapi makruh, itu makruh, boleh tapi makruh. Jadi biar dirasai langsung diludahkan. Kalau dirasai ditaguk itu batal. Lagi suancuh, ini suancuh sepiring, mun kadinget kada masalah. Amin pura-pura kadinget batalam. Kada ingat ya, tuntung makanlah belum minum ya Allah ingat aja. Kada ingat jikin sudah jam minum bah. Ada lagi? Sudah ya. Ini anak bebas buannya nih.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah, semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la mudri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.